भगवते वासुदेवाय। भागवत महापुराण पंचम स्कंध प्रथम अध्याय। जड़ भरतଙ୍କ द्वारा राजा रहुगणଙ୍କ शिविका बहन। ए जे परम भागवत ए कर्म तार अनुचित विमान बही न जाणई विषम भावे से चलई क्षुद्र जीवंक मृत्यु भये पादन खेपंती निर्भये तेणु विषम गति होई राजा देहरे कष्ट पाई विमान बुहा पुरुषरे नृपक होई कोप भरे विषम सम भाव होई विमान बह किस पाई। पंचम स्कंधे प्रिय व्रत राजार वंशानुचरित प्रसंगे दीप वर्ष कथा आकाश पाताल व्यवस्था। प्रथम अध्याय चरित जेमंते राजा प्रिय व्रत राज्य भोगिला अंते पूर्ण उदय हेला तार ज्ञान परम पुरुष गोविंद ताहांक चरणार बिंद तहु गलई मकरंदे ताहा जे पिबंती आनंदे ताहांक चरणे बंदई। पंचम स्कंधे गीत गाई राजा परीक्षित उवाच भोमुनि राजा प्रिय व्रत से आत्मा राम भागवत गृहे रमिला तार मन प्रारब्ध कर्म रे बंधन निश्चय मुक्त संग जार एमंत प्राणी मानंकर किंपाए गृहे मन रहे भोमुनि फेड़िबा संदेह निश्चय महत लोकंकर उत्तम श्लोक कथा सार निवृत्त चित्त से हुअन्ति से किंपा व्यर्थ आचरन्ति एमते संशय बहुत जे प्राणी गृहे मोह चित्त पुणिता मति कृष्ण ठारे होइला के मंत प्रकारे। श्री शुकवाच जहा तु करी लुटी प्रश्न धन्य राजन तो वचन उत्तम श्लोक जे गोविंद ताहांक चरणार बिंद तहु अमीय रस बहे से रस जेबा प्राणी पिए भकत साधु सेहु जन परमहंस दिव्य ज्ञान ताहार कृष्ण कथा विदे केबे हे मन नहे आने अन्य जे गुण कथा मान इच्छा न कर से जन तेणु से नृप प्रिय व्रत गुण रे होइला पूजित मुनि परम भागवत नारद लोकरे विख्यात ताहांक चरण से बारे सर्वकल्मष गला दूरे तक्षणे सत्व गुण होई ब्रह्मयज्ञ रे दीक्षा पाई पितार आज्ञा घेनी सिरे अवनी पालन विचारे तेणे नरिच्छे रूप वर उत्तम सत्व गुण तार अखिल लोकंक जीवन अनादिनाथ निरंजन ताहांक चरणार बिंदे
चित्त निवेशी अप्रमादे प्रवृत्त संसार व्यवहार तहु मन को करी दूर निश्चय जानी परा भव इच्छई नाही राज्य लाभ एथि उत्तारे भगवान देवंक जे आदि कारण राजार गुण मान घेने जन कौशले आत्मजोनि निगम निज गण लई भुवन ओइले गोसाई गगन मध्य चंद्र जेन्हे विराजी सोहे तारा गणे निर्मल पूजा उपहारे पूजिले तांको देव बरे पथरे जुथ जुथ होई सिद्ध गंधर्व गीत गाई बारण मुनिक सहिते गायन कले जे झामते गंधमादन गिरी तले शोभा कराई विजे कले हंस जान रे आगमन हिरण्य गर्भ जार नाम सेठारे थिले जे नारद बंदिले पितांकर पाद मन सहिते नृप बर आनंदे जोड़िबेनि कर पितामहंकु से नमिला चरणे शिर निवेशिला प्रिय व्रतर पूजा घेनी कोमल वाक्ये पद्मजोनि सदये चाहि वेद बर राजा को बोलंती उत्तर ब्रह्मवाच हे प्रिय व्रत कहूँ तोते क्रोध न कर तोर चित्ते आंभे नारद आदि जेते जाज्ञा बहु अनायते तपस्या विद्या जोग करी पंडित पण को आचरी धर्मे बा अर्थे के हुएडी ईश्वर इच्छा को न पारी जन्म मरण कर्मे पाई जीव शरीर को बहई शोक मोह को नित्य पाई सुख दुख को से भुंजई दौड़ी नासा रंध्रे देई पशु को जैसने बुहाई ईश्वर वाक्य गुण बळे जीव भ्रमई सयळे द्विपद चतुष्पद जेते सर्वे बंधन से ही मते ईश्वर सृष्टिर करता सकले ताहांको से बंता दुख सुख कर्म गुण रे एमान घेनी संगतरे सेही ईश्वर बसे देही अंधर प्राय भ्रम थाई देखो देखुण भ्रम थाई एक कथा मूढ़ न जाणई विमुक्त हेले हैं पुरुष प्रारब्ध भुंजई अवश्य निद्रा को पाई जेन्हे नरे स्वप्न देहरे भोग करे प्रमत्त प्राणी मानकर केबे हैं भ्रम नहे दूर लोभादि मानकर युक्त जेणु से हंती अविरत जे बुध जिणे इंद्री मान ताहार गृह कर्म मान बंधन न करे ताहारे निर्भये भ्रमे से गृह रे दुर्ग मध्यरे थाई जेन्हे जिणी प्रबल शत्रुगणे गृह मध्यरे देई मन लोभादि नासिब
ଗତେ ସନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିଣନ୍ତେ ସେ ନର ଆନନ୍ଦେ ଭ୍ରମିବ ସଂସାର ତୋ ପଦ୍ମନାଭ ପଦାଶ୍ରିତ ସର୍ବସଙ୍ଗରୁ ହୋଇ ମୁକ୍ତ କରି ସଂସାର ସୁଖ ଲାଭ ଅନ୍ତେ ପରମ ଗତି ଲଭ। ଶ୍ରୀ ଶୁକବାଚ ଶୁଣ ରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତ ତଦନ୍ତେ ରାଜା ପ୍ରିୟବ୍ରତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆପଣେ ଅକିଞ୍ଚନ ମାନି ମନରେ ଭାଳନ୍ତି ରାଜନ ପାଳିବି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବଚନ ଏମନ୍ତେ ତ୍ରିଭୁବନ ପୁରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ବିନୟେ ବ୍ରହ୍ମା ଉପଦେଶେ ସ୍ୱୀକାର କଲା ସେ ବିଶ୍ୱାସେ ନାରଦ ରାଜା ପ୍ରିୟବ୍ରତେ ପୂଜିତ ହୋଇ ଯଥୋଚିତେ ନିଶ୍ଚଳ ଆତ୍ମା ନିଜ ସ୍ଥାନେ ଗମିଲେ ଚତୁର ଆନନେ ନାରଦ ବାକ୍যେ ମନ ଦେଇ ମନୁ ଆତ୍ମ ଯେ ମହି ଦେଇ ବିଷମ ବିଷୟକୁ ତେଜି ରହିଲେ ସତ ଗୁଣ ଭଜି ଏଥୋ ଅନ୍ତରେ ପୃଥିବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଲା କୁମରେ ଅଖିଳ ଜଗତ ବନ୍ଦନ ନିବେଶୀ ଭଗବାନେ ମନ ଆଦି ପୁରୁଷ ପାଦ ଦୁଇ ମନ ନିବେଶୀ ନିତ୍ୟ ତହିଁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତିପାଳନରେ ଚିତ୍ତ ସେ ଦେଲା ନିରନ୍ତରେ ଯେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରଜାପତି ତାର ଦୁହିତା ବହିଷ୍ମତି ସେ କନ୍ୟା ବରି ନରନାଥ ବିବାହ ହୋଇଲା ଯଥୋଚିତ ଦଶ ଆତ୍ମଜ ତାର ତହିଁ ଜନ୍ମିଲେ ଗୁଣ ତେଜ ବହି ଏକ ଦୁହିତା ରୂପବତୀ ନାମ ତାହାର ଉର୍ଜସ୍ୱତୀ ଅଗ୍ନିଧ୍ର ଈଧ୍ୱ ଜିହ ଦୁଇ ତୃତୀୟ ଯଜ୍ଞ ବାହୁ ହୋଇ ଶବନ ଘୃତ ପୁଷ୍ପ ଆର ହିରଣ୍ୟ ରେତା ମହାବୀର ବିତିହୋତ୍ର ଯେ ମେଧା ତିଥି କବି ଏ ଦଶ ନାମ ଖ୍ୟାତି ଏ ଦଶ ନାମ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଏ ଦଶ ମଧ୍ୟେ ତିନି ସାର ମହାବୀର କବି ଶବନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତାଏ ତିନି ଜଣ ପରମହଂସ ଦୀକ୍ଷା ଧରି ସକଳ ଚେଷ୍ଟା ପରିହରି ସର୍ବଜୀବରେ କୃପାମୟ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବେ କରିଲୟ ଭୟ ଆରତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ଶ୍ରୀଧର ସେ ପଦ୍ମ ପାଦ ଆଶ୍ରୟରୁ ନିରତେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରୁ ପରମ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଦୟା ବହିଲେ ପ୍ରାଣୀ ଠାରେ ଭାବେ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ହରି ସର୍ବଭୂତେ ଦେଖଇ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣେ ନିତ୍ୟ ଭଜିଲେ ଦାସ ପଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭେ ତାର ହୋଇଲେ ତିନି ଯେ କୁମାର ଉତ୍ତମ ତାମସ ରୈବତ ମନରେ ହୋଇଲେ ବିଖ୍ୟାତ ଏମନ୍ତ ପୁତ୍ର ମାନ ଘେନି ସେ ରାଜା ଚିରକାଳ ପୁଣି ସୁବାହୁ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପୃଥିବୀ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ କରି
ସେ ରାଜା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଧର୍ମ ପଥକୁ ଆଚରି। ସେ ରାଜା ପତ୍ନୀର ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦିବସ ସ୍ନେହ ବହେ। ସେ ପତ୍ନୀ ନବ ଯୌବନେ ମନ୍ଦହାସ ବୋଲୋଜ କନେ। ବିହାର ତାର ସଙ୍ଗେ କରି ତାବସ ନହେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ବିବିଧ କ୍ରୀଡ଼ା ନାନା ରଙ୍ଗେ ଦିନ ହରଇ ତାର ସଙ୍ଗେ। ଏମନ୍ତେ ରାଜା ପ୍ରିୟ ବ୍ରତ ରାଜ୍ୟପାଳନେ ହେଲା ରତ। ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳନ୍ତି ହରସେ ଏକାଦଶ ଅର୍ବୁଦ ବର୍ଷେ। ତାହାଙ୍କ ବେନି ଭୁଜତେ ଯେ ବିପକ୍ଷ ପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଭଜେ। ଏମନ୍ତେ ନିର୍ଭୟ ମନରେ ଆନନ୍ଦେ ସଂସାରେ ବିହରେ। ମେରୁକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ଯାଏ ତେଜରେ ପ୍ରକାଶ ସେ ହଏ। ତେଜେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ଗଞ୍ଜଇ ତପସ୍ୟା ବଳେ ବିରାଜଇ। ଆରୋହୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରଥେ ପ୍ରକାଶ କରାଇବା ଅର୍ଥେ। ରଜନୀ ଦିବସେ ଭ୍ରମଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ଏମନ୍ତ ଜାଣି ବେଦପତି ଆସେ ମିଳିଲେ ତାର କତି। ସସ୍ନେହେ କହେ ବେଦବର ଏ ନହେ ତୁମ୍ଭ ଅଧିକାର। ସେ ରାଜା ରଥ ଚକ୍ରେ ଗାର ହୋଇଲା ଯେତେକ ବିସ୍ତାର। ତେଣୁ ଶପଥ ସିନ୍ଧୁ ହେଲା ପୃଥିବୀ ସାତ ଭାଗ କଲା। ଶାକ ଶାଳ୍ମକୀ ଜମ୍ବୁ ପ୍ଳକ୍ଷ କୋଶ ପୁଷ୍କର ଆଉ କ୍ରଞ୍ଚ। ଏପରି ସପ୍ତ ଦ୍ୱୀପ ହେଲା ସେ ରାଜା ଆନନ୍ଦେ ବୁଡ଼ିଲା। ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅଧିପତି କଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଭାଗ କରିଦେଲେ। ଦୁହିତା ଉର୍ଜ୍ୱଶୋତି ନାମ ତାହାକୁ ଶୁକ୍ରେ କଲା ଦାନ। ତାହାର କନ୍ୟା ଅନୁପମ ହୋଇଲା ଦେବଯାନୀ ନାମ। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ରାଜା ଚିତ୍ତେ ବୈରାଗ୍ୟ ଉପୁଜେ ନିରତେ। ମନେ ବିଚାରି ନୃପନାଥ ସୁନିନ୍ଦା କଲା କବହୁତ। ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଲି ବଡ଼ ସାଧୁପଣ କଲି। ଏଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିଏ ବଶ ହୋଇ ଅବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଥାଇ। ଏଣୁ ଏ ଧିକ ମୋ ଜୀବନ ବିସ୍ମୟେ ଭାଳନ୍ତେ ରାଜନ। ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ପ୍ରସାଦରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ତା ମନରେ। ବିଷୟ ଚେଷ୍ଟା ପାଶୋରିଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନ ନିରୋଧିଲା। ରାଜ ସମ୍ପଦ ନ ଇଚ୍ଛିଲା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଭାଗ କରିଦେଲା। ସ୍ୱପତ୍ନୀ ତେଜି ମୃତ ପ୍ରାୟେ ମୁକ୍ତି ଇଚ୍ଛିଲା ନୃପରାଏ। ମହାନୁଭବ ଭଗବାନ ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମାର ନନ୍ଦନ। ତାହାଙ୍କ ପଥ ଆଶ୍ରେ କଲା ନିଶ୍ଚୟ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଲା। ଯେଉଁ ରାଜାର ଏତେ କୃତ୍ୟ ଗାୟନ କରନ୍ତି ମହତ। ପ୍ରିୟବ୍ରତର କଲା କର୍ମ ଏହାକେ କରିବାକୁ କ୍ଷମ। ତାହାର ରଥ ଚକ୍ର ମାର୍ଗେ ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର ପୃଥିଭାଗେ। ଭାଗ ବିଭାଗ ମୋହି କରି
ଦୀପ ଉପଦୀପ ବିସ୍ତାରି ଯେବା କଲା ମନକୁ ମୋର ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗେ ଅଗୋଚର। ସେ ପ୍ରିୟ ବ୍ରତର ମହିମା ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ନାହିଁ ତା ଉପମା। ପ୍ରିୟ ଅଖିଳ ଜନଙ୍କର ମହାମହିମା ଅଗୋଚର। ପ୍ରିୟ ବ୍ରତ ରାଜା ଚରିତ କହିବି ପ୍ରଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ପ୍ରିୟବ୍ରତରାଜ ଚରିତମ୍ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱିତୀये ଅଗ୍ନିଧ୍ର ଚରିତ ନାଭି ପ୍ରଭୃତି ତହୁଁ ଜାତ। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ ଏମନ୍ତେ ପିତାର ଅନ୍ତରେ ପିତାର ଆଜ୍ଞା ଘେନି ଶିରେ। ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରଜାଜନ ଅଗ୍ନିଧ୍ର କରଇ ପାଳନ। ଏମନ୍ତେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ଅଗ୍ନିଧ୍ର ମନେ ବିଚାରିଲା। ସନ୍ତୋଷ ପିତୃଲୋକଙ୍କର କେମନ୍ତେ ହୋଇବ ମୋହର। ଏମନ୍ତେ ମନେ ବିଚାରିଲା ମନ୍ଦର ଗିରିରେ ମିଳିଲା। ସୌରଭ ନିତା କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ଥାନେ ପଶିଲା ଗହନ କାନନେ। ସଂସାର କର ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାଇ ବସିଲା ସ୍ଥିର ମନ ହୋଇ। ତାହା ଜାଣିଲେ ଭଗବାନ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ସଭାରେ କରଇ ଗାୟନ ଯାହାର ପୂର୍ବ ଚିତ୍ତି ନାମ। ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ଅପସରା ତାକୁ ପେଶିଲେ ବେଗ କରି। ଅଗ୍ନିଧ୍ର ତପୋବନ ଲାଗେ ମିଳିଲା ଅପସରି ବେଗେ। ଅତି ମଞ୍ଜୁଳ ମନୋହର ବିବିଧ ବିଟପିୟ ପାର। ଘନ ନିବିଡ଼ ଲତାମାନ ଅଛନ୍ତି ନାନା ପକ୍ଷୀଗଣ। କର୍ଣ୍ଣାଭିରାମ ଧ୍ୱନିମାନ କରନ୍ତି ହରଷିତ ମନ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ସ୍ୱାଦୁ ବାରି ବିବିଧ ଜଳାଶୟ ପୁରୀ। କୁକୁଟ କାରଣ୍ଡବ ହଂସ କରନ୍ତି ରୁଚିର ବିଳାସ। କହ୍ଲାର ନାନା ପୁଷ୍ପସାର ପଦ୍ମପୂରିତ ସରୋବର। ମନ୍ଦପ ବନ ବହେ ନିତ୍ୟେ ତା ଦେଖି କନ୍ୟା ତ ସଚିତେ। କରଇ ଲଳିତେ ଗାୟନ ବିନ୍ୟାସେ ପାଦ ଗତିମାନ। ଚରଣେ ନୂପୁର ତାହାର ଧ୍ୱନି କରଇ ମନୋହର। ଅତି ମଞ୍ଜୁଳ ତାନ ଶୁଣି ନୃପକୁମାର ଶିରୋମଣି। ସମାଧି ଯୋଗରୁ ତାହାର ନୟନ କମଳ ଯୁଗଳ। ଇଷିତେ ବିକଶିତ କଲା ମନ୍ଦ ମଧୁରେ ସେ ଚାହିଁଲା। ନିକଟେ ତାର ମୁଖ ଦେଖି ପିଛାଡ଼ି ନ ପାରଇ ଆଖି। ଭୃଙ୍ଗର ପତ୍ନୀ ସେ ଯେ ସନ ପୁଷ୍ପ ଲୋଡ଼ଇ ବନେ ବନ। ଦେବ ମାନବ ଆଦି ଯେତେ ଉଲ୍ଲାସ ହୁଅନ୍ତି ଜଗତେ। ବିହାର ଅବଲୋକନରେ ସୁସ୍ୱର ବଚନ ମଧୁରେ। ପ୍ରାଣୀର ମନକୁ ସେ ନେଇ ଅନଙ୍ଗେ ବସ ସେ କରଇ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ କହି ବଦନୁ ସୁଗନ୍ଧ ଉଠଇ। ତେଣେ ଲୁବଧ ଭୃଙ୍ଗ ଗଣେ ଭ୍ରମନ୍ତି ତାର ସନ୍ନିଧାନେ। ତେଣୁ ନ ପାରେ ବେଗେ ଯାଇ ପବନେ ବସନ ଚଳଇ।
ତା ଦେଖି ନୃପତି ନନ୍ଦନ ହୋଇଲା ଅନଙ୍ଗେ ଅଧୀନ। ଜଡ଼ପରାଏ ସେ ହୋଇଲା କାହୁଁ ତୁ ଅଇଲୁ ବୋଇଲା। ପରଦେବତା ମାୟା ହୋଇ କିଅ ବା ବନେ ଲୋଡ଼ୁ ତୁହି। କାମର ଅସ୍ତ୍ରମାନ ଘେନି କି ଅର୍ଥେ ଭ୍ରମୁ ତୁମେ ଦିନି। ମୃଗାକ୍ଷୀ କହ ତୁ ବଚନେ ମୃଗକୁ ଲୋଡ଼ୁ କି ବାବନେ। ତୋ ବେନି କମଳ ଲୋଚନ ନିଶ୍ଚୟ ଅନଙ୍ଗର ବାଣ। କାହାକୁ ବିନ୍ଧିବୁ ସୁନ୍ଦରୀ କହ ତୁ ମାୟା ଦୂର କରି। ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ଦୟା କରୁ ଅନଙ୍ଗ ନଳେ ନ ମାରୁ। ତୋହର ଶିରୁ ଶ୍ରଥ ହୋଇ କୁସୁମ ମାନ ପଡ଼ୁ ଛଇଁ। ଚରଣ ପଙ୍କଜେ ତୋହର ମଧୁର ବାଜଇ ନୂପୁର। ଶରୀରେ ପୁଲକ ତୋହର ଉରରେ ଘନ କୁଚ ଭାର। କିଅ ବା ଚକ୍ରବାକ ବେନି ଶରୀରେ ବହିଛୁ ଭାମିନୀ। ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଯେ କୃଶ ତୋର ଦିଶଇ ଅତି ମନୋହର। ଯହିଁ ମୋ ନୟନ ଯୁଗଳ ଆଶ୍ରୟ କଲା କନିଶ୍ଚଳ। ମୋହର ତପୋବଳ ଭୂଇଁ ଅତି ସୁଗନ୍ଧ କଲୁ ତୁହି। ଯାହାର ନୟନ ଗୋଚର ହୋଇବ ରୂପ ଗୁଣ ତୋର। ସେ କି ଅନଙ୍ଗ ବସ ନହି ରହିବ ଏମନ୍ତକେ ଦେହି। ଅଦ୍ଭୁତ ସୁଧାର ସସାର ଆନନ୍ଦ କରଇ ଅଧର। ସୁରଙ୍ଗ ଦିଶଇ ବାହାର କିଅ ବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର। ବିଷ୍ଣୁ କଳାକୁ କି ତୁ ଧରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଅଇଲୁ ସୁନ୍ଦରୀ। ମକର କୁଣ୍ଡଳ ତ କର୍ଣ୍ଣେ ଚଞ୍ଚଳ ମୀନକି ନୟନେ। ତୋହର ଦନ୍ତ ପନ୍ତି ଦୁଇ ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜି କି ଗଞ୍ଜଇ। ଯେ ତୋର କର ପଦ୍ମେ ଧରି ପତଙ୍ଗ ଖେଳାଉ ସୁନ୍ଦରୀ। ତାର ଭ୍ରମଣ କରିବାରେ ମୋ ଚିତ୍ତ ଭ୍ରମ ସେହୁ କରେ। ଏ ବନ ସରୋବରେ ମୋହି କଷ୍ଟେ ତପସ୍ୟା ଚରଇ। ତପ କି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ମୋର ଯେଣୁ ତୁ ନୟନ ଗୋଚର। କିଅ ବା ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରସନ୍ନରେ ସୁନ୍ଦରୀ ମିଳିଲୁ ଛାମୁରେ। ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ ମୋତେ ତୁହି ମିତ୍ର ଭାବରେ ମୁଁ ଭଜଇ। ତୋତେ ନ ଛାଡ଼ିବଇ ମୋହି ବ୍ରହ୍ମା କି ଦେଲେ ପଠିଆଇ। ତୋହର ଦେହେ ମୋର ମନ କହିଲା ନିଶ୍ଚଳେ ନୟନ। ହେ ପିନସ୍ତନି ଶୁଭ୍ର କେଶୀ ତୁ ମୋତେ ଘେନ ଗୋ ଆଶ୍ୱାସୀ। ଚିତ୍ତ ମୋହର ତୋର ତହିଁ ନିଶ୍ଚଳେ ରହିଲା ଗୋ ସହି। ସଫଳ କର ତୁହି ଏହା ସ୍ୱଭାବେ ତୁ ତ ପୁଣ୍ୟ ଦେହା। ଏମନ୍ତେ ଅନୁନୟ ବାଣୀ ବିବିଧେ କହେ ନୃପମଣି। ମଧୁର କୋମଳ ବଚନ କହି ହରିଲା କନ୍ୟା ମନ। ନୃପକୁମର ରୂପ ଗୁଣ ବିଦ୍ୟା ଯୌବନ ସୁରପଣ। ଏମନ୍ତ ଗୁଣେ କନ୍ୟା ମନ ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲା ବନ୍ଧନ। ଅଗ୍ନିଧ୍ର ସଙ୍ଗତେ ସୁନ୍ଦରୀ
ଲକ୍ଷେ ବରଷ ଭୋଗ କରି ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର ପତି ତୁଲେ ବିବିଧ ଭୋଗ ସେ ଭୁଞ୍ଜିଲେ। ସେ ପୂର୍ବ ଚିତ୍ତି ଗର୍ଭଜାତ ହୋଇଲେ ଅଗ୍ନିଧ୍ରର ସୁତ ନାଭିର ମ୍ୟକ କିଂ ପୁରୁଷ କୁରୁ ଭଦ୍ରାସ ହରିବର୍ଷ ହିରଣ୍ମୟ ଯେ ଇଳାବୃତ କେତୁମାଳ ଏ ନବସୁତ ବରଷ ବରଷ କେତାର ହୁଅନ୍ତେ ନବକୁମାର ଗୃହକୁ ପୂର୍ବ ଚିତ୍ତି ତେଜି ବ୍ରହ୍ମାଚରଣେ ପୁଣ ଭଜି ମାତାର ପୁଣ୍ୟ ବଳୁ କରି କୁମରେ ଧର୍ମକୁ ଆଚରି ପିତା ବିଭାଗ ଅନୁମତେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପକୁ ଯଥୋଚିତେ ଭୋଗ କରିଲେ କୁମରେ ପିତାର ଆଜ୍ଞା ଘେନି ଶିରେ। ଏ ଅନ୍ତେ ଅଗ୍ନିଧ୍ର ରାଜନ ସକାମେ କରି କର୍ମମାନ ସେ କିଛି ଦିନ ଅନନ୍ତରେ ଗମିଲେ ସେ ପିତୃଲୋକରେ। ପିତା ପିତୃଲୋକ ଅନ୍ତରେ ସେ ନବ ଭ୍ରାତେ ସହୋଦରେ ମେରୁର କନ୍ୟା ମାନ ଯେତେ ବିବାହ ହୋଇଲେ ବେଦ ମତେ ପ୍ରତିରୂପା ଯେ ନାରୀ ରମ୍ୟା ମେରୁ ଦେବୀ ଯେ ଲତା ଶ୍ୟାମା ଉଗ୍ର ଦଂଷ୍ଟ୍ରି ଯେ ଦେବବୀତି ଭଦ୍ରା ଯେ ନବଦୁହିତି ଏ ରୂପେ ଥିଲେ ଯେ ମେରୁର ନବକନ୍ୟକା ମନୋହର ତାହାଙ୍କୁ ବିବାହ ହୋଇଲେ ଧର୍ମରେ ପୃଥିବୀ ପାଳିଲେ। କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଅଗ୍ନିଧ୍ର ସୁତଙ୍କ ଚରିତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାಂ ସଂହିତାୟାं ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଅଗ୍ନିଧ୍ର ଚରିତମ୍ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟୋଧ୍ୟାୟ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ତୃତୀୟେନାଭିର ଚରିତ ଋଷଭଦେବ ଯାର ସୁତ। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ ଅଗ୍ନିଧ୍ର ସୁତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାଭିର ପୁତ୍ର ନହିବାରେ ବିଚାରି ପୁତ୍ର କାମନାରେ ତା ପତ୍ନୀ ମେରୁ ଦେବୀ ଠାରେ ଭଗବାନ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷେ ସେ ରାଜା ଭଜିଲା ବିଶ୍ୱାସେ ନାଭି ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ ଧରି ମନ୍ତ୍ରେ ଆହୁତି ଦେଲା ଭରି ତାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ କରି ଯଜ୍ଞେ ପ୍ରସନ୍ନ ନର ହରି ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ସେ ସର୍ବ ଆତ୍ମାର କୁଶଳ ରାଜାର ସନ୍ତୋଷ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦେ ଅତି ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତେ ମନ ନୟନ ନନ୍ଦ ବେଶ ଅଗ୍ନିରେ ହୋଇଲେ ପ୍ରକାଶ ଭୁଜ ଯୁଗଳ ବେନି କରି ପୀତ ବସନ ଛନ୍ତି ଧରି ଶଙ୍ଖ କମଳ ବାମେ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ କରେ ଗଦାଅରି ତେଜେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ କୌସ୍ତୁଭମଣି କଣ୍ଠେ ସହି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ମୁକ୍ତାହାର ବିରାଜମାନ ହୃଦୟର ବିବିଧ ମଣି ମାନଙ୍କରେ ନିର୍ମିତ ମୁକୁଟ ଶିରରେ କୁଣ୍ଡଳ କଙ୍କଣ ସୁନ୍ଦର କଟି ମେଖଳା ରତ୍ନସାର ହାର କେଉର ଜେନପୁର ଏ ଆଦି ଭୂଷଣ ଶରୀର ସେ ଯଜ୍ଞ
ବରଣ କର୍ତ୍ତାର ଉତ୍ସୁକ ହୃଦୟ ଅପାର। ନିର୍ଧନ ଗୃହ ପତି ଧନ କୋଟି ନିଧି ପାଇ ଯେସନ। ତେମନ୍ତ ହୋଇ ଦ୍ୱିଜଗଣ ଯଜ୍ଞରେ ଥିଲେ ଯେତେ ଜନ। ପରମହର ସକୁ ପାଇ ନ ମିଳେ ଶିରେ କର ଦେଇ। ଭୋନାଥ ପରମ କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଆମ୍ଭେ ଭୃତ୍ୟଗଣ। ସର୍ବପୂଜିତ ତୁ ଠାକୁର ସେବା ତୁ ଘେନ ହେ ଆମ୍ଭର। ତୋହର ଚରଣାର ବିନ୍ଦେ ନ ମିଳୁ ପର ମୋ ଆନନ୍ଦେ। ତୋର ଭିଆଣ ଏ ଜଗତ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ସଂଜାତ। ତ୍ରିଗୁଣେ ଜୀବ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ତୋର ମାୟାରେ ଭ୍ରମୁଥାଇ। ଯେତେ ସୃଷ୍ଟିର କର୍ତ୍ତାମାନ ସେ ସର୍ବେ ତୋହର ଅଧୀନ। ଭୋନାଥ ତୋହର ମହିମା ସଂଖ୍ୟାରେ କେ କରିବ ସୀମା। ତୋର ଆକୃତି ରୂପ ନାମ ଧ୍ୟାନେ କରନ୍ତି ନିରୂପଣ। ସାକ୍ଷାତ ନୁହଁ ଗୋଚର ଭୋ ପ୍ରଭୁ ରୂପ ଗୁଣ ତୋର। ତୋହର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ସକଳ ପାପ ବିଧ୍ୱଂସନ। ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ତୋ ନାଥ କରୁଣା ସାଗର। ତୋହର ଯେତେ ଭକ୍ତ ଜନେ ଆନନ୍ଦେ ମନର ପ୍ରସନ୍ନେ। ସଲିଳ ଦୁର୍ବା ତୁଳସୀରେ ପୂଜନ୍ତି ତୋହର ପୟରେ। ତେଣେ ତୁ ପରମ ପୁରୁଷ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉ ହୃଷିକେଶ। ଏ ଯଜ୍ଞ ହୋଇଲା ସଫଳ ଯେଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଦି ମୂଳ। ସୁଫଳ କିୟ ବାଅ ପରେ ହୋଇବ ଏଥୁ ଅଧିକରେ। ବାଳକ ବୁଦ୍ଧି ସେ ଯେ ସନେ ତେମନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଆମ୍ଭେ ମାନେ। ପୁନ ଯେ ପରମ ପୁରୁଷେ ଯଜ୍ଞ ଯେ କରୁ ତୋ ବିଶ୍ୱାସେ। ପରମ ଦୟାର ସାଗର ରାଜାକୁ ପ୍ରଭୁ କୃପା କର। ଏମନ୍ତ ସ୍ତୁତି ଶ୍ରବଣରେ ଜଗତ ପ୍ରଭୁ ସେ ଅଗ୍ନିରେ। ରାଜାର ଚକ୍ଷୁର ଗୋଚର ହୋଇଲେ ଅତି ମନୋହର। ପୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଦ୍ୱିଜଗଣ ଭୋନାଥ ସାବଧାନେ ଶୁଣ। ଜ୍ଞାନ ନଳେ ପାପ ଦହି ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମ ଯୋଗ ଧ୍ୟାଇ। ଯେ ଆତ୍ମା ରାମ ମୁନିଗଣ ସେବନ୍ତି ତୋହର ଚରଣ। ଏ ତୋର ଗୁଣ କର୍ମମାନ କରନ୍ତି ଅବିରତେ ଧ୍ୟାନ। ତୁ ନାଥ ଅଖିଳ ଠାକୁର ପରମ ମଙ୍ଗଳର ଘର। ଆମ୍ଭେ ବିକଳ ହୀନ ଜନ କରିବୁ ତୋହର ସ୍ମରଣ। ସକଳ କଳୁଷନାଶନ ନିର୍ମଳ ତୋ ଗୁଣ ଗାୟନ। ଆମ୍ଭର ମରଣ ଦଶାରେ ତୋ ନାମ ଥିବ ବଚନରେ। ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ କର
अखिल ब्रह्मांड ठाकुर एबे तु शुण भावग्राही ए राजा पुत्र कामी होई तोर प्रसाद ए कुमार मागई सदृश रे तोर स्वर्ग भोग जे मोक्ष पद सकल देउ तु गोविंद ए पुत्र मागई जे मन्ते तुस मागिबा धनवन्ते एथु अंतरे से राजन निश्चल चित्ते धरि ध्यान ईश्वर श्रीमुख को चाही गदगदे वचन बोलई भोनाथ परम मंगल प्रसन्न हुओ आदि मूल ए तोर चरणार बिंद आश्रय न करी गोविंद ए भव सागरे जे जन मायार हुअन्ति अधीन से मूढ़ प्राणी मानकर भोनाथ एमंत व्यवहार तोर चरणे न भजन्ति अज्ञाने संसारे पड़न्ति सकल कर्ता तु ईश्वर तोर भियाण ए संसार एमंते नाभि स्तुति शुणी देवाधिदेव शिरोमणि अखिल वृंदा रकगण सेवन्ति जाहार चरण सदय चित्ते भगवान कहन्ति कोमल वचन। श्री भगवान उवाच हे सर्वमुनि जन जेते स्तुतिरे बस कल मते मोर सदृश हासुत मागिल ए बड़ अद्भुत मोहर रूप तपार कि रूपे होई विकुमार तथापि ब्रह्म वाक्यमान व्यर्थ होई बकेशन ब्रह्मार कुल ए हुई मोहर पाड़ी बाजोगाई एबे मो पुत्र रूप होई अंशरे अवतरी बई एतेक कही नारायण अग्निरे हेले अंतर्ध्यान राजा सहिते मुनिगण शुणिले मंत वचन एमंते मुनि यज्ञ करी प्रसन्न कराइले हरि राजार प्रिय भाव वही से प्रभु मेरु देवा तहि संसारे धर्म विस्तारिण अवतरिले नारायण बोलोई दास जगन्नाथ राजा यज्ञ स्तुति चरित। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कंधे नाभिचरिते वृषभावतारो नाम तृतीय अध्याय। चतुर्थ अध्याय चतुर्थ अध्याय चरित वृषभ जात सते सुत तांक राज्ये प्रजाजन अति आनंदे नेले दिन। श्री शुकवाच
ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ଶୁଣ ରାଏ, ନାଭିର ହୋଇଲା ତ ନଏ। ଯେତେ ଲକ୍ଷଣ କୃଷ୍ଣ ଠାରେ, ସକଳ ଅଛି ସେ କୁମରେ। ଶାନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ଗୁଣ ଯେତେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଏ ସମସ୍ତେ। ଅତି ସୋହାଗେ ବହୁ ଧନେ, ପାଳିତ ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନେ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେହ୍ନେ, ବଢ଼ଇ ପୁତ୍ର ଦିନୁ ଦିନେ। ଅମାତ୍ୟ ଆଦି ପ୍ରଜା ଯେତେ, ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତେ। ଅବନି ତଳେ ଯେତେ ଜନ, ସାନନ୍ଦ ହେଲା ତାଙ୍କ ମନ। ତାହାର ବଳ ରୂପ ଗୁଣ, ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ଯେ ଲକ୍ଷଣ। ଦେଖି ତାହାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ, ପିତାରୁ ସଭ ଦେଲେ ନାମ। ଯେବେ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ, ବିବାଦ କଲା ପୁରନ୍ଦରେ। ସେ ଭଗବାନ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ଋଷଭ ନାମଟି ଯାହାର। ଆପଣା ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଗ୍ରହ ଯେ କଲେ। ନାଭି ସେ କର୍ମ ମାନ ଦେଖି, ଲୋତକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଆଖି। ବିହଳେ ଗଦ ଗଦ ହୋଇ, ହେ ପୁତ୍ର ହେ तात ବୋଲଇ। ସେ ଭଗବାନ ଯୋଗେଶ୍ୱର, ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ଠାକୁର। ମାୟାରେ ଅଂଶ ରୂପ ହୋଇ, ଲୀଳାରେ ଶରୀର ବହଇ। ତାହାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ଭାବ କରି, ବଦନେ ବଚନ ଉଚ୍ଚାରି। ସ୍ନେହ ଭାବରେ ସେ ଭଜିଲା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପାଇଲା। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ନୃପମଣି, ପୁତ୍ରର ବଳ ବୁଦ୍ଧି ଜାଣି। ଆତ୍ମୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ରାଇ, ରାଜତ୍ୱ ପଣ ପୁତ୍ରେ ଦେଇ। ଯେ ମେରୁ ଦେବୀ ପତ୍ନୀ ତାର, ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ନୃପବର। ବିଶାଳ ଆଶ୍ରମେ ରହିଲା, ପରମ ତପ ଆଚରିଲା। ସମାଧି ଯୋଗରେ ରାଜନ, ଚିନ୍ତଇ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। କେତେ ହେଁ ଦିନ ତପ କଲା, ଅନ୍ତେ ସେ ମୁକ୍ତି ଲଭିଲା। ଏ ଯଶ ଏବେ ନିଃସ୍ୱ କରେ, ଗାୟନ କରନ୍ତି ସଂସାରେ। ଏମନ୍ତେ ସଂସାରେ କେହେବ, ନାଭିର କର୍ମକୁ କରିବ। ଯାହାର ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ କରି, ପୁତ୍ର ହୋଇଲେ ନର ହରି। ସେ ରାଜା ବିପ୍ରଭକ୍ତ ହୋଇ, ଯଜ୍ଞେ ପୂଜିଲା ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଅଗ୍ନିରେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର, ଦେଖିଲା ନୟନ ଗୋଚର। ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ନୃପ ଶୁଣ, ସେ ଯେ ଋଷଭ ଭଗବାନ। ଗୁରୁକୁଳରେ ବାସ କଲେ, ଲୋକରେ ଧର୍ମ ଦେଖାଇଲେ। ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି। ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ଆଚରଣ, କରଣେ ସଂସାର ପାଳନ। ଗୁରୁ ସନ୍ତ ସେ ଦେଲେ ବର, ହୋଇବ ସତେକ କୁମର। ଏମନ୍ତେ ଗଲା କେତେ ଦିନ, ଋଷଭ ସେ ମହାରାଜନ। ବେଦ ଉଚିତ କର୍ମ ମତେ, ବିଭା ହୋଇଲେ ଯଥୋଚିତେ। ପୂର୍ବେ ଇନ୍ଦ୍ରର ହୋଇ ଦତ୍ତ, ଯେ କନ୍ୟା ଜୟନ୍ତୀ ବିଦିତ। ତହିଁ ବିବିଧ ଭୋଗ କରି, ଆନନ୍ଦେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦେ ବିହରି। ଯଥା କାଳରେ ତାହାଙ୍କର, ହୋଇଲେ ସତେକ କୁମର। ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମହାବୀର, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେ ଭରତ କୁମର। ଏ ଭୂମି ଯାହାର ନାମରେ, ଭାରତ ବୋଲାଇ ସଂସାରେ। ଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭରତ ଅନ୍ତରେ, ହୋଇଲେ ଋଷଭ କୁମରେ।
जे इळावर्त कुशावर्त इंद्रस्प्रक जे ब्रह्मावर्त मलय केतु जे नंदन विदर्भ आर भद्रसेन किकट आदि नव पुत्र पछे कहिबा ता चरित एहांक जे नव अनुज शुण कहिबा महाराज से कवि हरि अंतरिक्ष एति निदान ध्यान दक्ष प्रबुद्ध जे पिपलायन षष्ठरे आविर्होत्र नाम द्रुमिल चमस ए दुई कर भाजन नव भाई ए नव श्रेष्ठ भागवत पवित्र कले जगत परे वसुदेव नारद बेनि जनक जे संवाद सेठारे बनिबु समस्त शुण राजन परीक्षित एकाशी पुत्रंक चरित शुण कहिबा एक चित्त क्षत्रिय सुशील महांत पिता आज्ञारे अनुगत यज्ञादि कर्मरे निपुण होइले विशुद्ध ब्राह्मण एथु तारे से ईश्वर ऋषभ नामे जोगेश्वर से नित्य अव्यय अनंत परमानंद से अच्युत माया रे नर देह धरी अनेक काल से बिहरी धर्म आचार शिक्षा मान दियंती प्रजापुत्रे दान परम दयालु से पूर्ण सर्वभूतरे मित्रपण प्रतिपालंती प्रजाजन पुत्रंकु पिता ही जेसन वेद प्रमाणे मुनि गण से पथ करांती दर्शन सेहि प्रकारे नृपवर पालन करंती संसार उत्तम स्थले शुद्ध काले नाना संभारे से निश्चले मंत्र संपादी अनुक्रमे संकल्प करी शुद्ध मने एमंत कले यज्ञ सते वेद विहित यथोचिते ऋषभ परिपाले मही एमंत के अबा छई दरिद्र खल हिंस्रवादी अविद्यावंत जे प्रसिद्धि द्रव्ये जे जाचना करई एमंत जन केहि नाही तांक भक्ति बिनु आर आनन वांछन्ति से नर एबे हो शुण सावधाने ऋषभ बुलु एक दिने ब्रह्म ऋषि सभारे जाई तनय माने छन्ति जहि कोमल मधुर वचने शिक्षा कराइबार मने कहन्ति हित वाक्य मान शुणन्ति से जेते सभाजन बोलोई जगन्नाथ दास ऋषभ नारायण अंश तांक चरित जे शुणन्ति से प्राणी संसार तरन्ति इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे ऋषभदेवानुचरितं नाम चतुर्थोऽध्याय। पंचम अध्याय पुत्रंकु मोक्ष मार्ग कही परमहंस दीक्षा बही ऋषभ जोग आचरण पंचम अध्याये वर्णन। ऋषभवाच भो पुत्र माने सावधान होइण शुण मो वचन जे प्राणी काम्य कर्म मान निरते करे आचरण से प्राणी व्यर्थ ए संसारे पड़े नरके महाघोरे जे ब्रह्म कर्म सत गुण तपे अनंत आराधन निर्वाण मार्ग ए विहित शुण कहिबा पुत्रे सत्य श्री संगा संग आदि जेते से तम द्वारटी जगते ए सर्व दूरे परिहरि महांत जन सेवा करी महांत प्राणी अटे से ही प्रशांत साधु से बोलाई जे जन क्रोध विवर्जित ताहार सुहृद जगत जे प्राणी मोर पद्म पादे मन अर्पय प्रमादे जे जन जाया गृह धन तनय क्लेश नाना कर्म करई नाना भ्रम होई जावत मोते न भजई अनित्य देह नित्य करे से साधु नुहई संसारे तावत पराभव पाई जावत आत्मा न चिन्हई
ଯାବତ ନାନା କର୍ମ କରେ ମନ ବଢ଼ାଇ ନିରନ୍ତରେ। ତାବତ କର୍ମ ବଶ ହୋଇ ନାନା ଶରୀରେ ସେ ଭ୍ରମଇ। ଅବ୍ୟୟ ବାସୁଦେବ ମୁହିଁ ମୋରେ ଯାହାର ପ୍ରୀତି ନାହିଁ। ସେ ନହେ ଦେହ ବନ୍ଧୁ ପାର ଯେଣୁ ନ ଚିହ୍ନେ ସେ ଈଶ୍ୱର। ସୋପନ ପ୍ରାୟ ଦେହେ ନର କରଇ ନାନା ଅହଙ୍କାର। ନିଦ୍ରାରେ ଯେହ୍ନେ ସୁଖ ଭୋଗ ଜାଗ୍ରତେ ନ ପାଇ ତା ଲାଭ। ଗୃହ ବନ୍ଧର ଏ କାରଣ ନାରୀ ସଙ୍ଗତେ ଅନୁଦିନ। ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଭାବ ବହି ତହିଁରେ ମନକୁ ବାନ୍ଧଇ। ମୋହର ଗୃହ ମୋର ଧନ ବୋଲେ ମାୟାରେ ହୋଇ ଛନ୍ନ। ତାବତ କର୍ମ ବନ୍ଧ ମାନ ନୁହଁଇ ତାହାର ଖଣ୍ଡନ। ଯେବେଟି ପଦ୍ମ ପାଦେ ମୋର ଆଶ୍ରୟ କରଇ ସେ ନର। ପାଦ ପଲ୍ଲବ ଯୁଗ ଧରି ତରଇ ଏ ଭବ ଲହରୀ। ଅଖିଳ ଗୁରୁ ମୁହିଁ ହରି ମୋତେ ଭଜିବ ଦେହ ଧରି। ନିବୃତ୍ତ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ନର ଭକ୍ତି କରିବ ମୋ ପୟର। ବ୍ୟସନ ହିଂସାକୁ ଛାଡ଼ିବ ତପରେ ମୋତେ ଆରାଧିବ। ମୋହର ଗୁଣ କର୍ମ ନାମ ନିରତେ କରିବ କୀର୍ତ୍ତନ। ଏକାନ୍ତ ଭାବ ମୋହ ଠାରେ ଭୂପୁତ୍ରେ କରନ୍ତି ଯେନରେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣଙ୍କୁ ନିବାରି ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆଚରି। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସତ୍ୟ ବଚନରେ। ମୋହର ଭାବ ଭକ୍ତି ମାନ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତଇ ଅନୁକ୍ଷଣ। ଭବ ଜଳରୁ ସେ ତରଇ ଗୃହ ବନ୍ଧନ ତାର ନାହିଁ। ସ୍ୱକର୍ମ କରି ଏ ସଂସାରେ ଯେ ଅର୍ପେ ମୋହର ପୟରେ। ତାହାର କର୍ମ ବନ୍ଧ ମୁହିଁ ଅକ୍ଲେଶେ ନିଶ୍ଚୟ ଛେଦଇ। ଆତ୍ମାର ଶ୍ରେୟ କର୍ମ ଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ କରନ୍ତି ପାମରେ। ଅଳପ ସୁଖ ହେତୁ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହିଂସାକୁ ଆଚରି। ଅଶେଷ ଦୁଃଖର କାରଣ କରନ୍ତି ହୋଇ ମତି ଭ୍ରମ। ଦୃଷ୍ଟି ତାହାର ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଅବିଦ୍ୟା ସମୂହେ ଭ୍ରମଇ। ଅନ୍ଧ ଯେ ସନେ ପଥେ ଯାଇ କଣ୍ଟକ ଦୁର୍ଗମେ ଭ୍ରମଇ। ଭକତି ଯୋଗେ ଯେ ସଂସାରେ ନିକଟ ମୃତ୍ୟୁ ନ ନିବାରେ। ସେ ନହେ ଗୁରୁ ମିତ୍ର ପିତା ପତି ଜନନୀ ବା ଦେବତା। ମୂଢ଼ ଜାଣିବ ଏହା କାହିଁ ନିତ୍ୟ ମାୟାରେ ଭ୍ରମୁଥାଇ। ଭୂପୁତ୍ରେ ଶୁଣ ମୋ ଉତ୍ତର ଏ ଯେ ମୋହର କଳେବର। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ମତେ ମୁନି ଚିନ୍ତନ୍ତି ଅବିରତେ। ଯେଣୁ ଆମ୍ଭର ତୁମ୍ଭେ ସୁତ ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗବତ। ଏବେ ମନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ କର ଭରତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେ ତୁମ୍ଭର। ଅକ୍ଲେଶ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଭଜ ଯଥୋଚିତେ। ମୋର ବଚନ ଧରି ଶିରେ ସୁଖେ ଭ୍ରମିବ ଏ ସଂସାରେ। ସର୍ବଭୂତରେ ମୁହିଁ ଥାଇ ସୁଖ ଦୁଃଖାଦି ମୁଁ ଭୁଞ୍ଜଇ। ଭୂତ ଗନ୍ଧର୍ବ ସେ ମାନବ ପ୍ରମଥ ଗଣ ଯେତେ ଦେବ। ଯେ ବ୍ରହ୍ମସୁତ ଦକ୍ଷ ଆଦି ମୋର ଶରୀର ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ସର୍ବଦେହର ମଧ୍ୟେ ସାର ସଂସାରେ ବିପ୍ର କଳେବର। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଯେହି ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦିଅଇ। ସନ୍ତୋଷେ ମୁଁ ତାହା ଭୁଞ୍ଜଇ ଯଜ୍ଞେ ସନ୍ତୋଷ ତେତେ ନହି। ଯମ ନିୟମ ଦମେ ମୋତେ ବିପ୍ରେ ପୂଜନ୍ତି ଯଥୋଚିତେ। ସକଳ ପରଙ୍କର ପର ମୁହିଁ ଅନନ୍ତ ଯୋଗେଶ୍ୱର। ସ୍ୱର୍ଗ ମୋକ୍ଷର ଦାତା ମୁହିଁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅକିଞ୍ଚନ ହୋଇ ମୋହର ପାଦେ ମନ ଦେଇ। ତାହାର ଯେତେ କର୍ମ ମାନ ସକଳ କରଇ ଦହନ। ମୋହର ପୂଜା ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କରିବ ଯଥାର୍ଥ ବିଧାନେ। ପବିତ୍ର ଅବଲୋକନରେ ସ୍ଥିର ମନ ବାକ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ। ମୋହର ଅନୁଗ୍ରହ ବିନେ ସଂସାରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ। ସମନ ପାଶ ବନ୍ଧନରୁ କେ ଅବା ତରିବ ସଂସାରୁ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ
ଏମନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପୁତ୍ରେ ଦେଇ ଋଷଭ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନିସ୍ତାର କାରଣେ ଧର୍ମ ବିସ୍ତାରିଲେ ଆପଣେ। ସତେକ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟେ ସାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେ ଭରତ କୁମର ପରମ ଭାଗବତ ସେହି ନିରତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଜଇ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତେ ଅନୁରତ ତାହାର ଗୁଣ ଯେ ବହୁତ ଅବନେ ପାଳିବାର ପାଇଁ ରାଜତ୍ୱ ପଣ ତାକୁ ଦେଇ ଯେ ମୁକ୍ତି ଧର୍ମ ମହାମୁନି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ଘେନି ତାହାଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଆଚରି ଋଷଭ ପ୍ରଭୁ ନରହରି ବାହ୍ୟ ଶରୀର ମାତ୍ର ଧରି ଉନ୍ମତ୍ତ ରୂପକୁ ଆଚରି ମୁକୁଳା କରି କେଶ ପାଶ ଗଗନ କରି କଟିବାସ ଯେହ୍ନେ ବଧିର ଜଡ଼ ମୁକ ଅନ୍ଧ ପିଶାଚ ଉନ୍ମାଦକ ଏମନ୍ତ ଅବଧୂତ ବେଶ ଧରି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଈଶ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ବଚନ ନ କହି ମୌନ ବ୍ରତକୁ ସେ ଲଇ ସକଳ ପୁର ଗ୍ରାମ ଗିରି ଘୋର କାନନ ଆଦି କରି ଦୁର୍ଜନ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ବଚନ ପ୍ରହାର ଆଦି ଅପମାନ ଏ ପରାଭବକୁ ସେ ସହି ଆପଣା ଠାରେ ଚିତ୍ତ ଥୋଇ ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମନା ହୋଇ ସୁଖେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଏକାମହି ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁକୁମାର ଚରଣ ଯୁଗ ବେନିକର ବିପୁଳ ଉଚ୍ଚ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ମଞ୍ଜୁଳ ବଦନ କମଳ ଅତି ସୁନ୍ଦର ତା ଶରୀର ଈଶତ ହାସ ବିମ୍ବାଧର ନବନଳିନ ଦଳ ଯେହ୍ନେ ଲୋଚନ ଯୁଗଳ ତେସନେ ସୁକନ ସୁଭଗ କପୋଳ ନିଗୁଢ଼ କଣ୍ଠ ଯେ ମଞ୍ଜୁଳ ସେ ରୂପ ଦେଖିଣ ନୟନେ ଟଳନ୍ତି ସୁର ପତ୍ନୀ ମାନେ କୁସୁମାୟୁଧ ବାଣେ ମନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଛନ ଛନ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ମଳିନ ଦିଶିଲେ ଆନୁଆନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରେ ଯେତେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀ ଯୋଗ ଭାଙ୍ଗିବେ ଜାଣି ଯେ ବ୍ରତ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଅଜଗରର ଯେ ଆଚାର ସେ ଅଜଗର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରହିଲେ ନିଜ ରୂପ ଧ୍ୟାଇ ଏମନ୍ତେ ନାନା ଯୋଗ ଚିନ୍ତା କରି ସେ କୈବଲ୍ୟ ଦାତା ସକଳ ଭୂତ ଆତ୍ମା ସେହି ଋଷଭ ସେ ଦେହ ବହି ପରମ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ସେ ଯୋଗ ସାଧିଲେ ଅପାର ସେ ପ୍ରଭୁ ଚରଣେ ସନ୍ତତ ନିଶ୍ଚଳେ ରହୁ ମୋର ଚିତ ଭଣଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଋଷଭ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରିତ ସୁଜନେ ଚିତେ ହା ଭାବ ସଂସାରୁ ଯେ ମନ୍ତେ ତରିବ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷାକୁ ମନେ କରି ଭବ ସାଗରୁ ହେବ ପାରି। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ऋषभदेवानुचरितं नाम पंचमोऽध्याय।